So, good morning, friends and dear students. In our today's lecture, we are going to solve another example on accounts of professionals. Okay. In last lecture, we solved first example. Okay. Here we solve a second example on accounts of professional. So, for solving the example of accounts of professional, we need to follow the steps. Which steps we are follow for solving the example? So, step number first. Every example must be read carefully. काय करा तुम्ही? Read and understand what is given to us in a example. Second step second, to identify the expenses, the receipts and expenses of profession. काय शोधा? प्रोफेशनचे खर्च आणि प्रोफेशनचे इन्कम त्या ठिकाणी शोधा. नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, that is to prepare a receipt and expenditure account and also prepare balance sheet. Which balance sheet we are required to prepare? Closing balance sheet. So in step number second, first we read the example. In step number second, we identify the receipt and expenditure as well as we identify the adjustment given on receipt and expenditure. म्हणजे मी याच स्टेप मध्ये आता काय करेन की ऍडजस्टमेंट्स काय दिलेले आहेत हेही मी त्या ठिकाणी काय करेन, फाइंड आउट करेन. करू शकतो का? येस, वी कॅन फाइंड आउट ए ऍडजस्टमेंट which is given on receipt and which is given on expenditure. Okay, got it? समजतंय सर्वांना? ठीक आहे, पुढे. And last step, that is to prepare a receipt and expenditure account as well as closing balance sheet. काय शोधायचंय मला किंवा काय प्रिपेअर करायचं आहे? रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बॅलन्स शीट. ठीक आहे, विच बॅलन्स शीट? क्लोजिंग बॅलन्स शीट. ओके, समजतंय? दॅट स्टेप्स व्हेन वी फॉलो वी कॅन इझिली प्रिपेअर ए सोल्युशन. How can we prepare the solution? Very easily. Once we identify the receipt and expenses relating to the profession, then in step number third, we need to transfer receipts, means income on receipt side, expenses on expenditure side, also give the effect of additional information given on receipt and expenses. Okay, so we transfer such things. And last step, that is to close the, we all know that last step, that is to close the R&E account. Which account we require to close first? Receipt and expenditure account. And what we find out in receipt and expenditure account, we all know that we find out anyone that is surplus or deficit. So that surplus and deficit we adjusted in, where we adjust? That adjusted in कॅपिटल. कुठे ऍडजस्ट होईल? कॅपिटल मध्ये ऍडजस्ट होईल. बरोबर. मग मला सांगा, सरप्लस असेल तर मी कॅपिटल मध्ये काय करेन? ऍड करेन. आणि डेफिसिट असेल तर मी कॅपिटल मधून काय करेन? लेस करेन. लक्षात आलं? सो दॅट स्टेप्स वी फॉलो, इट विल हेल्प अस टू प्रिपेअर ए सोल्युशन व्हेरी इझिली. करू शकते ना मदत आपल्याला? ठीक आहे, चला. सो वी अप्लाय दी फर्स्ट स्टेप हिअर. आता फॉर अप्लाइंग स्टेप नंबर फर्स्ट, यू रीड दी एक्झाम्पल फ्रॉम कॅश बुक or you read the example from adjustment. Okay, कुठून सुरुवात करायची एक्झाम्पल रीड करायला? फ्रॉम adjustment. Okay, so first we read the adjustment and then we read cash book. Okay, so first we need to read the professional person's information. What is it? Dr. Gupta. Okay, so the cash book is given to us of Dr. Gupta who commenced the medical practice on April 2021. कधी यांनी मेडिकल प्रॅक्टिस सुरू केलं? एप्रिल 2021 मध्ये. ही प्रिपेअर दी फॉलोइंग रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2022. म्हणजे यांनी एप्रिलला प्रॅक्टिस सुरू केलेला आहे आणि यांनी आपल्याला 31 मार्च 2022 चं काय दिलेलं आहे? कॅश बुक दिलेलं आहे. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट म्हणजे कोणतं अकाउंट रे? कोणतं बुक म्हणतो याला मी? कॅश बुक दिलेलं आहे. ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग दी कॅश बुक नीड टू डिस्कस फर्स्ट दी ऍडजस्टमेंट. काय डिस्कस करावे लागतील आपल्याला? ऍडजस्टमेंट. ओके, आफ्टर डिस्कसिंग दी ऍडजस्टमेंट वी डिस्कस हिअर दी कॅश बुक. का असं करायचं? तर ऍडजस्टमेंट रीड केल्यानंतर कॅश बुक रीड करताना मला कळेल की कोणत्या रिसिप्ट वरती ऍडजस्टमेंट आहे आणि कोणत्या खर्चावरती ऍडजस्टमेंट आहे. ज्यावरती ऍडजस्टमेंट दिली असेल त्याला मी काय करत जाणार आहे?
स्टार करत पुढे जाणार आहे. दॅट स्टार डिनोट्स, तो स्टार काय दाखवतो? दॅट स्टार डिनोट्स ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोव्हाइडेड टू अस इन ए ऍडजस्टमेंट. ओके, लक्षात येते? म्हणजे या स्टार मुळे मला काय माहिती होईल? मला ही माहिती होईल की या इन्कम वरती, या रिसिप्ट वरती किंवा या खर्चावरती काय आहे? ऍडजस्टमेंट आहे. मग मी जेव्हा हे कॅशबुक सोल्युशन मध्ये ट्रान्सफर करेन, तेव्हा ट्रान्सफर करत असताना ज्याच्या पुढे आम्ही स्टार केलेला आहे त्याची अमाऊंट मी कधीही आउटरला घेणार नाही. त्याची अमाऊंट मी ऑलवेज कुठे घेणार आहे? इन इनर कॉलम. ओके, so when we transferring such receipt on receipt side, when we transferring such expenses on expenditure side, we put the figure of that receipt and expenses in inner column. In which column? Inner column. Got it? समजतंय? चला, now here the first adjustment, here we read that okay, additional information, that is visiting fees outstanding amounting to rupees 4,000. त्याला आपण काय म्हणतो? इन्कम accrued म्हणतो. ठीक आहे, व्हॉट इज इट? ऍडजस्टमेंट कितीपर्यंत आहे? इथपर्यंतच आहे. ठीक आहे. ओके, पुढचा आपण दिलेला आहे तुमच्या माहितीसाठी की याला आम्ही काय म्हणत असतो? इन्कम अॅक्रिव्ड. इन्कम अॅक्रिव्ड म्हणजेच ते काय आहेत रे? आउटस्टँडिंग इन्कम आहे. काय आहेत रे हे? व्हॉट इज इट? इन्कम आउटस्टँडिंग. सो वी ऑल नो दॅट द इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग इन्कम. कोणता इन्कम आउटस्टँडिंग आहे रे? विजिटिंग फी. कोणता फी आउटस्टँडिंग आहे? विजिटिंग फी. म्हणजे काय? डॉक्टर गुप्ता यांनी दुसऱ्या कोणत्या तरी हॉस्पिटलला व्हिजिट केली आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांना जी फी मिळणार होती ती अद्याप मिळालेली नाही. मिळणार आहे. आर कॉल्ड रिसिवेबल. म्हणून याला मी काय म्हणलं? आउटस्टँडिंग व्हिजिटिंग फीज आहे. आपल्याला याचे इफेक्ट माहित आहेत. इन्कम आउटस्टँडिंग असेल तर किती इफेक्ट होतात माझे? वी रिक्वायर टू गिव्ह 4 इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टँडिंग इन्कम. काय अडचण आहे का? नाही. चला पुढे, नेक्स्ट. सॅलरी टू असिस्टंट इज स्टील पेएबल ₹600. म्हणजे सॅलरी टू असिस्टंट जी आहे ती अजून मला ₹600 देणं बाकी आहे. म्हणजे ही सुद्धा काय आहे रे? आउटस्टँडिंग काय आहे ते? आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. बघा, आउटस्टँडिंग इन्कमचे इफेक्ट किती? 4. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेसचे इफेक्ट किती? 2. ओके, लक्षात आलं? वाय वी गिव्ह दी 4 इफेक्ट्स? We justify the outstanding income having 4 effect. Already justify केले, not necessary. Here, next. Stock of drugs on hand was estimated ₹2,000. बघा आता, औषध गोळ्या, ड्रगचा अर्थ चुकीचा घेऊ नका. ड्रग्स, मेडिसिन. काय म्हणतो याला मी? मेडिसिन्स. शैलेश, ड्रग्स म्हणजे काय? मेडिसिन्स. डॉक्टर आहेत ना? बरोबर. मग काय असणार आहे? व्हेरी गुड, मेडिसिन. आता ते काय म्हणतायत? स्टॉक ऑफ ड्रग्ज इन हँड अमाउंटिंग टू ₹2,000. म्हणजे गोळ्या औषधं 2,000ची आमच्याकडे शिल्लक आहेत. बरोबर. मग मला बघावं लागेल यांनी गोळ्या औषधं किती रुपयाची खरेदी केली दाखवले. बरोबर, पेमेंट कितीचं दाखवलंय. मग हा क्लोजिंग स्टॉक चे इफेक्ट मला किती द्यावे लागतील? याला म्हणतो मी स्टॉक. कोणता स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. काय आहे हा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन. आहे का इथं? आहे. बरोबर. मला बघावं लागेल मेडिसिन कॅशबुक मध्ये किती रुपयाची खरेदी केली. लक्षात आलं? याचे देखील किती इफेक्ट जातील? 2 इफेक्ट. काय होतील? नीड टू गिव्ह 2 इफेक्ट्स ऑफ स्टॉक. आता स्टॉक शिल्लक आहे म्हणून जो ड्रग्ज आहेत, जे मेडिसिन आहेत ते शिल्लक राहिले म्हणजे तुमचा स्टॉक आहे. स्टॉक ही तुमची ऍसेट आहे का खर्च आहे? काय आहे? स्टॉक काय आहे? व्हॉट इज इट? स्टॉक इज ए ऍसेट. ओके, स्टॉक ही काय आहे? ऍसेट ऑफ दॅट प्रोफेशनल पर्सन. मेडिसिन स्टॉक ही काय आहे? त्यांची ऍसेट आहे. मग मी ती खर्च म्हणून ट्रीट करेन का? करणार नाही. मग याचे काय इफेक्ट द्यायचे? वी विल डिस्कस. नेक्स्ट, द लास्ट ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन, दॅट इज 50% कन्व्हियन्स एक्सपेन्सेस. कन्व्हियन्स, ट्रॅव्हलिंग. कन्व्हियन्स मीन्स व्हॉट? ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. म्हणजे जे कन्व्हियन्स एक्सपेन्सेस झाले त्यापैकी 50% हे त्यांनी कशासाठी वापरलेत? डोमेस्टिक पर्पज, म्हणजे वैयक्तिक खर्चासाठी, वैयक्तिक कामासाठी. डोमेस्टिक पर्पज आर कॉल्ड घरगुती कामासाठी. लक्षात आलं? घरगुती कामासाठी त्यांनी ट्रॅव्हलिंगचे खर्च केले. हे किती आहेत आपल्या कन्व्हिनियन्स मध्ये? 50%. मग मला सांगा, मी इथं दुसऱ्या स्टेप मध्ये सांगितलं की मला काय आयडेंटिफाय करायचे आहेत? नीड टू आयडेंटिफाय एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू प्रोफेशन. मग 50% कन्व्हियन्स एक्सपेन्सेस हे जर डोमेस्टिक पर्पजचे असतील तर ते मी प्रोफेशन मध्ये विचारात घेईन का? घेणार नाही. मग याचं काय करायचं? तर याचे सुद्धा किती इफेक्ट द्यावे लागतील? 2 इफेक्ट. बघा, मग प्रोफेशनच्या खर्चातून 50%
डोमेस्टिक एक्सपेन्सेस काय करावा लागेल, लेस करावा लागेल. आणि कशातून लेस करावा लागेल, दुसरा कॅपिटल मधून. कारण हे जे आहे याला मी काय म्हणतो, हे काय आहे रे, काय आहे या प्रोफेशनल पर्सनचं, व्हॉट इज इट, ड्रॉइंग्स. काय आहे, व्हॉट इज इट, ड्रॉइंग्स. वी ऑल नो दी इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंगचे किती इफेक्ट होतात, दोन. कोणते दोन, एक काय करणार आहे, कॅपिटल मधून लेस. आता हा खर्च कशात इन्क्लूड आहे, कन्व्हेयन्स मध्ये, मग त्यातून ही काय केला पाहिजे, लेस. सो नीड टू डिडक्ट कन्व्हेयन्स 50% डोमेस्टिक कन्व्हेयन्स फ्रॉम कन्व्हेयन्स एक्सपेन्सेस. अँड सेकंड इफेक्ट वी गिव्ह ऑन कॅपिटल ऑफ balance sheet or liability side of balance sheet. Okay, that is we need to deduct such drawing from the capital of that professional person. करावं लागेल की नाही, करावं लागेल का, येस सर. समजलं इथपर्यंत, ऍडजस्टमेंट डिस्कस केल्या, यातली कोणती समजली नाही, समजली सर्वांना, ऑलमोस्ट यू अंडरस्टँड. ओके, ठीक आहे सर. नाव रीड दी कॅश बुक. ओके, एनी वन साइड स्टार्ट टू रीड फर्स्ट. कोणतीही एक बाजू पहिल्यांदा रीड करायला सुरुवात करा. कोणती चालू करूयात, रिसिप्ट साइड. चला, फर्स्ट ऑन रिसिप्ट साइड कॅश इंट्रोड्यूस्ड. कॅश इंट्रोड्यूस म्हणजे यांनी व्यवसाय चालू करताना आणलेली कॅश. एप्रिल 2021 ला जी कॅश आणली असेल ही त्यांचं काय असणार आहे रे, काय असेल, व्हॉट इज इट, काय असणार आहे, कॅपिटल. ओके, सो दी गुप्ता इंट्रोड्यूस्ड ए कॅश. कशासाठी इंट्रोड्यूस करेल, प्रोफेशन चालू करण्यासाठी. मग प्रोफेशन चालू करण्यासाठी आणलेली कॅश ही काय ट्रीट होते, we treat that cash as a capital of that professional person. समजतंय का सर्वांना, लास्ट बेंच. ओके, नाव इथं एक गोष्ट मिळाली मला, कॅश इंट्रोड्यूस हे माझं काय आहे रे, कॅपिटल. नाव मेक ए स्टार इन फ्रंट ऑफ कॅपिटल. वाय वी मेक स्टार इन फ्रंट ऑफ कॅपिटल, बिकॉज वी पुट द फिगर ऑफ दॅट कॅपिटल इन लायबिलिटी साइड. ओके, ऑन लायबिलिटी साइड इन इनर कॉलम. कुठं लिहिणार आहे, लायबिलिटीच्या इनर कॉलमला मला याची रक्कम लिहावी लागेल. कारण मी सांगितलं चौथी स्टेप, मला रिसिप्ट अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट काय करावं लागतं, क्लोज करावं लागतं की नाही, क्लोज. मग तिथं मिळणारा डेफिसिट असेल किंवा सरप्लस असेल तो मला कॅपिटल मध्ये काय करावा लागतो, ऍडजस्ट करावा लागतो. सो वी आर रिक्वायर्ड टू पुट द फिगर ऑफ कॅपिटल एव्हरी टाइम इन इनर कॉलम. कुठे रेकॉर्ड करणार मी, इनर कॉलमला. नेक्स्ट, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेन्सिंग. सांगा ही काय आहे रे, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेन्सिंग, औषध गोळ्यांपासून मिळालेलं इन्कम. डिस्पेन्सिंग म्हणजे काय, औषध गोळ्या विकून मिळालेलं पैसे. म्हणजेच ही माझी काय असणार आहे, प्रोफेशनची रिसिप्ट असणार आहे. असेल का, असेल का, डिस्पेन्सिंग औषधे. मग कुठून मिळाली, तर औषधं विकली गेली असतील आणि त्यातून मला इन्कम मिळाला असेल, म्हणजे ही माझी काय आहे, रिसिप्ट आहे. नेक्स्ट 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 काय आहे रे, विजिटिंग फीज. काय असणार आहे ही सुद्धा, विजिटिंग फी इज रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशन. आता बघा याच्यावर आपल्याला ऍडजस्टमेंट दिले का, इफ ऍडजस्टमेंट इज गिवन देन मेक स्टार इन फ्रंट ऑफ विजिटिंग फीज. बरोबर, का स्टार करणार, आता जेव्हा मी विजिटिंग फी माझ्या सोल्युशन मध्ये ट्रान्सफर करेन तेव्हा त्याची अमाऊंट मी कुठे घेणार आहे, इनर कॉलम मध्ये घेणार आहे. कुठे घेणार आहे, इनर कॉलम मध्ये. सो दॅट वी मेक ए स्टार इन फ्रंट ऑफ विजिटिंग फीज. दॅट इज फर्स्ट ऍडजस्टमेंट इज प्रोव्हाइडेड टू अस ऑन विजिटिंग फी. दिले का, दिले ना, येस. नेक्स्ट, मिसलॅनियस रिसिप्ट. मिसलॅनियस रिसिप्ट काय असणार आहे, व्हॉट इज इट, मिसलॅनियस सन्ड्री. व्हॉट इज इट, सन्ड्री, किरकोळ उत्पन्न. मग दॅट मिसलेनियस एक्सपेन्सेस इज ऑल्सो ट्रीटेड ऍज अ इन्कम ऑफ प्रोफेशन. कशाचं इन्कम ट्रीट होणार आहे ते, प्रोफेशनचं इन्कम ट्रीट होईल, होईल का, येस. झालं. रिसिप्ट साइडला आपण पाहिले, आपण रिसिप्ट आयडेंटिफाय केल्या, आपण लायबिलिटीज आयडेंटिफाय केल्या. काय आयडेंटिफाय केल्या, रिसिप्ट अँड लायबिलिटीज. नाव रीड पेमेंट साइड. व्हॉट इज गिवन टू अस, इक्विपमेंट. सांगा इक्विपमेंट, व्हॉट इज इट, इक्विपमेंट इज ए ऍसेट. ओके, कुठं जाणार आहे ही, ऍसेट साइडला. फर्निचर ऍसेट, ड्रग्स एक्सपेन्सेस. ड्रग्स म्हणजे औषध गोळ्या खरेदी केल्या, मेडिसिन्स खरेदी केली, म्हणजे हा माझा काय ट्रीट होईल, याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे का. बघा आता किती रुपयाचे खरेदी केले तुम्ही, मेडिसिन्स वेअर परचेस्ड ऑफ ₹10,000. out of that 10,000 how much balance is available, how much medicine is available into the profession at the end of year, that is medicines of ₹2,000 is now available into the profession. किती रुपयाचे, 2,000चे. मग तुम्ही 10,000 खर्च म्हणाल का, मग एक्झॅक्टली खर्च किती दाखवणार प्रोफेशनला, 8,000. किती दाखवणार, तर राहिलेले 2,000 माझे काय ट्रीट होणार आहे, काय ट्रीट होईल, ऍसेट ट्रीट होईल. नाउ मेक ए स्टार इन फ्रंट ऑफ ड्रग्स. ठीक आहे. नेक्स्ट, सॅलरी टू असिस्टंट ₹6,000. किती रुपये आहे,
6,000 आहे. काय आहे रे ही? व्हॉट इज इट? एक्सपेन्सेस. काय आहे ही? याच्यावर ऍडजस्टमेंट दिले का? ऑल्सो दी ऍडजस्टमेंट इज प्रोव्हाइडेड ऑन सॅलरी टू स्टाफ, सो मेक ए स्टार इन फ्रंट ऑफ सॅलरी टू स्टाफ. ओके. देन रेंट. रेंट काय आहे रे? एक्सपेन्सेस. हिअर वी ट्रीट इफ ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन ऑन एक्सपेन्सेस. जेव्हा मला प्रोफेशनच्या खर्चाबद्दल स्पेसिफिक माहिती दिली जात नाही, तेव्हा मी काय ट्रीट करतो? काय ट्रीट करणार आहे? काय अजूम करणार आहे? की असे सगळे खर्च कशाचे असतील? माझ्या प्रोफेशनचे असतील. मग हे रेंट कशाचं दिलंय याची माहिती दिलेली नाही. जेव्हा इन्फॉर्मेशन दिली नसेल तेव्हा हे रेंट मी कशाचं दिलं असेल असं ट्रीट करेन, अजूम करेन. दे रेंट पेड फॉर प्रोफेशन पर्पज, म्हणजे हॉस्पिटलचं रेंट पेड केलं असेल, इमारतीचं रेंट पेड केलं असेल ज्या ठिकाणी दवाखाना आहे. ठीक आहे, समजतंय? नेक्स्ट, कन्व्हेन्स. कन्व्हेन्स मी मगाशी सांगितलं इट इज एक्सपेन्सेस. काय आहे हे? खर्च आहे. काय आहे? एक्सपेन्सेस आहे. कन्व्हेन्स म्हणजे काय? ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस. मी स्टार का केला? ऍडजस्टमेंट दिलेली आहे. काय दिलेली आहे? ऍडजस्टमेंट इज प्रोव्हाइडेड ऑन कन्व्हेन्स. नेक्स्ट, रीड. स्टेशनरी. व्हॉट इज इट? स्टेशनरी एक्सपेन्सेस. ओके. काय आहे स्टेशनरी? खर्च आहे ना. चला लाऊडली सांगा मला आता. लाइटिंग एक्सपेन्सेस. नेक्स्ट, जर्नल्स. ऍब्सोल्युटली राईट, एक्सपेन्सेस. नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स काय आहे? खर्च आहे का? काय असणार आहे ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स म्हणजे पर्सनल खर्च. आणखी एक दिलेत, म्हणजे किती ड्रॉइंग झाले इथं? 2. एक कॅशबुक मध्ये आणि एक ऍडजस्टमेंट मध्ये. मग कॅशबुकच्या ड्रॉइंगचा इफेक्ट एकच. किती? एकच. कशातून डिडक्ट करणार? कॅपिटल मधून. बरोबर करणार ना? ठीक आहे. चला इथं कशातून लेस होईल? लेस फ्रॉम, डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल. अँड लास्ट, बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. व्हॉट इज इट? काय आहे ही? मोठ्यानं सांगा जरा. ऍसेट. काय ऍसेट म्हणणार मी याला? ही काय आहे आमची? व्हॉट इज इट? कॅश इन हँड आहे. म्हणून ही काय आहे आमची? ऍसेट आहे. इट मीन्स दॅट इट इज ए क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ कॅश बुक. हा कॅशबुकचा कोणता बॅलन्स आहे? क्लोजिंग आहे. मग क्लोजिंग बॅलन्स जो आहे त्याला मी काय म्हणतो? कॅश इन हँड. दॅट मच ऑफ अमाऊंट इज अवेलेबल इन टू दी प्रोफेशन. तेवढे पैसे व्यवसायात शिल्लक आहेत. शिल्लक आहेत म्हणजे ती त्या प्रोफेशनल पर्सनची काय झाली? काय होणार आहे? काय होणार आहे? ऍसेट होणार आहे. ठीक आहे. नाव हिअर सर्व काय आपण काय केलेलं आहे? काय केलं? वी आयडेंटिफाय दी, व्हॉट वी आयडेंटिफाय? एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस, ऍसेट्स. बघा पेमेंट साइडला मला काय मिळतात? ऑन पेमेंट साइड व्हॉट वी फाइंड आउट? नीड टू फाइंड आउट. एक, फर्स्ट ऍसेट्स अँड सेकंड दॅट इज एक्सपेन्सेस. बरोबर. अँड ऑन रिसिप्ट साइड काय काय दिलं असतं? काय शोधायचं असतं? तर रिसिप्ट साइडला असतात लायबिलिटीज अँड इन्कम्स. काय असणार आहेत? लायबिलिटीज अँड इन्कम. आता काही ऍडजस्टमेंट आपल्याला दिलेले आहेत का? जसं की डेप्रिसिएशन दिलंय का? नाही दिलं. मग इक्विपमेंट वरती चार्ज होईल का? डेप्रिसिएशन चार्ज होणार नाही. फर्निचर दिलंय, ऍसेट आहे, पण रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिलाय का? दिलेला नाही. डेप्रिसिएशन चार्ज होणार नाही. होईल का? होणार नाही. समजलं इथपर्यंत? ठीक आहे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी सॉल्व दिस एक्झाम्पल. ओके. हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण काय करूयात? सॉल्व करूयात. नाउ इट्स युअर ड्युटी टू सॉल्व दिस एक्झाम्पल इन युअर होम. ट्राय टू सॉल्व. प्रयत्न करा. ओके. उद्या आपण याचा राहिलेला पार्ट बघूया. ठीक आहे. थांबूया.